کرتے ہیں پروگرام ہمارے اس عظیم تحفظ ختم نبوت کے موضوع سے ہونے والے انعام گھر میں حضرت مولانا ذکاء الرحمان صاحب تشریف لائے. دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتائیں جی کہ حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما ہے. بہت زیادہ خدمات، ایک تاریخ ہے. کبھی تاریخ لکھی گئی تحفظ ختم نبوت کی تو مورخ اپنے قلم سے ان کو سلام کرے گا کہ جتنا کام ان حضرت نے کیا ہے تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں، وہ اداروں کا، لاکھوں لوگوں کا کام ایک طرف اور حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب کا کام ایک طرف. حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ صاحب بتائیں گے کہ مولانا اللہ وسائل صاحب کی کتابوں کے نام بتا دیں. ایک کتاب پہ 100 روپیہ. جی مہمانوں میں سے کوئی صاحب؟ ایک کتاب کا نام ہے آئینہ قادیانیت. آئینہ قادیانیت، بالکل ٹھیک ہے. اور بتائیں جی 100 روپیہ. اور بتائیں جی، کدھر سے کوئی نہیں جی؟ محاسبہ قادیانیت. محاسبہ قادیانیت یہ مولانا کی کتاب نہیں ہے، یہ ابھی شروع کی ہے. اس پہ مولانا کا نام نہیں ہے. قادیانیوں کے خلاف مناظرے جو ہوئے وہ کتاب پڑھی آپ نے؟ جی اچھی کتاب ہے. جی. 100 روپیہ. جی ماشاءاللہ. اور بتائیں 2 کتابیں ہو گئی. جی تحریک ختم نبوت 1953. تحریک ختم نبوت 1953. 100 روپیہ. جی بسم اللہ. شیخ الہند کے دیس میں. شیخ الہند کے دیس میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اقبال صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ ایک اور حافظ صاحب بھی، انہوں نے پیسے آپ کو حضرات کے خدمت بھیجے. ایک کتاب کا اور نام بتا دیں، ادھر سے پوچھ لیتے ہیں. جی جی. تحریک ختم نبوت 1974. تحریک ختم نبوت 1974. 100 روپیہ. جواب درست ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. حضرات گرامی، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ان تالیوں کی بجائے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، مرحبا کے اگر آواز بلند آواز سے کریں گے تو اس سے بھی ایک ماحول کو تازگی ملے گی اور رونق لگے گی. تو اگر اس کی بجائے وہ کر لیں تو آپ کا بہت شکریہ. جی یہ فرما دیں، ہمارے قبلہ حضرت میاں نفیس شاہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے، رضوان نفیس صاحب. ان کے مرشد حضرت قبلہ نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی خوبصورت نعت کا جو مصرع ہے، جس کا آخری مصرع بنتا ہے کہ کوئی نہیں، حضرت کیا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. وہ صاحب ہیں جو اس کو 2 شعر یا 1 شعر سنا دیں. جی وہ پیچھے جی. اور آپ کے لیے سینری بھیجی ہے صلاح الدین کریانہ اسٹور شادی پورہ لاہور نے، اور وہ کہتے ہیں کہ بازار سے ہماری جو دکان ہے وہ بازار مارکیٹ سے زیادہ سستا ہم سامان لیتے ہیں. صلاح الدین کریانہ اسٹور شادی پورہ لاہور. جی اس نے ترنم کے ساتھ، ترنم کے ساتھ پکڑے پکڑے بھائی پکڑے، ترنم کے ساتھ، ایک ترنم کے ساتھ نہیں ہے. چلو شاباش. چاہیے 20 روپے اس کا نام کھانا. جی بیٹا. اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. آئے اپنے نام لے آؤ. حاجی حاجی شاباش. ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. مرحبا. حضرات گرامی، یہ بونس واشنگ پاؤڈر والوں نے آپ کے لیے انعام بھیجا ہے اور سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے. صاحب ذرا بتا دیں گے کہ پہلے کون صاحب آئیں گے اور ان کا تھوڑا سا تعارف بھی آپ کروائیں گے جو سب سے پہلے آئیں گے. تو جی حضرت مہدی اسلام پہلے آئیں گے اور ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. اور والدہ صاحبہ کا نام؟ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام حضرت آمنہ. جی جواب دوسرا. تشریف لائے، تشریف لائے. بہت شکریہ. ابھی اس پروگرام میں حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ صاحب اور حضرت مولانا محمد حنیف سومرو صاحب تشریف لائے. ان کی
आमद पे आलमी मजलिस कब्ज़ खत्म नबूवत की क़यादत उनको खुशामदीद कहती है। हज़रत गिरामी, सवाल ये है कि मौलाना ज़फ़र अली खान साहब ने एक शेर कहा था कि नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। अगला मिसरा पूरा करेंगे। नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजाए बदखा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान होने। जवाब दुरुस्त है। तशरीफ लाएं, शाबाश, तशरीफ लाएं, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये इनाम इनका था, अपना हॉट पॉट सुर्ख रंग का। इनके लिए मलीहुल्लाह इंडस्ट्री लाहौर वालों ने इनाम भेजा है, हॉट पॉट सुर्ख, मलीहुल्लाह इंडस्ट्री लाहौर वालों ने। साहब, ये हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो है, इनकी कोई निशानियां बता दें कि इनकी निशानियां क्या। जब ये तशरीफ लाएंगे 3 निशानियां तो हजरत ने बता दी थी जहां बच्चे ने, तो कोई और निशानियां जरा बताएं जी। उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी, वो जब बात करेंगे तो अपने पटों पर हाथ मारेंगे। उनका नाम मोहम्मद अल महदी अल फातमी अल हुसैनी होगा, और वो यमन की बस्ती कुर्रा में पैदा होंगे, और बाद लोगों की रिवायात ये है कि वो मदीना में पैदा होंगे। ठीक है। वो जब इमाम महदी जो है, उनकी निशानियों में ये है कि वो इतना सदका खैरात करेंगे कि उनमें उस वक्त के दौर में कोई ज़कात लेने वाला नहीं। अच्छा, कत्ल किसको करेंगे? किसको कत्ल करने के लिए वो आएंगे? वो फितना दज्जाल को मिटाने, फितना दज्जाल को कत्ल। तशरीफ लाएंगे, निशानियां पूरी बताइए। शाबाश, बहुत शुक्रिया, जवाब दुरुस्त है, शाबाश। इनके लिए जाए नमाज का तोहफा, जाए नमाज का तोहफा। इनके सवाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब कुर्बे क़यामत दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनकी आमद का, उनकी निशानियां, उनका रूट, उनका सब कुछ बताया। हाथ क्यों खड़ा किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी निशानियां इस उम्मत की रहनुमाई के लिए इरशाद फरमाई। किस मुल्क में आएंगे, कौन सी मस्जिद होगी, कौन सा वक्त होगा, और कौन सा वो मस्जिद का मीनार होगा, ये जरा फरमा दें जी। बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा। कहाँ से पढ़ा? जी जी बच्चे, दमिश्क की जामे मस्जिद होगी, उसकी मशरिकी मीनार पे आएंगे। और कैसे बोलते हो यार, ख्वाजा आसफ की तरह बोलो, सही बोलो। दमिश्क की जामे मस्जिद होगी, उसके शाम में दमिश्क की मस्जिद जामिया मस्जिद के मशरिकी मीनार पर किनारे पे, हाँ, जो मीनार है वहाँ से, और फजर के टाइम पे आएंगे। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं, शाबाश, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। और इनको गिफ्ट बैग भेजा है अहमद जनरल स्टोर कोट पिंडी दास वालों ने, इनके लिए एक खूबसूरत गिफ्ट बैग भेजा। साहब, अगर आपसे अभी ये जो प्रोग्राम अभी चल रहा था, हजरत मौलाना जमील रशीद साहब, हजरत मौलाना सुबहान साहब और हजरत मौलाना महबूबुल हसन ताहा साहब, हजरत मौलाना महबूबुल हसन ताहा साहब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के महाज पे बहुत बड़ा एक नाम है, बहुत खूबसूरत तकरीर करते हैं। इन सब हजरात का बहुत शुक्रिया कि वो इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, इस प्रोग्राम को रौनक बख्शे। साहब, अगर आपको कोई पढ़ा लिखा MLA, MPA, कोई सेनेटर, कोई मिनिस्टर आपसे पूछ लेता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कौन था, तो क्या बताएंगे आप उसको? जी, इस लाइन में कोई हाथ भी नहीं खड़ा भाई। जी बेटी, माशाअल्लाह, क्या नाम है? नूरुल हुदा। नूरुल हुदा, माशाअल्लाह। और कोई बेटी है इसमें? को और पंडाल में कोई बेटी और है?
अच्छा, दो बेटियां और एक 3 बेटियां, चले 4 बेटियां, चले 4 बेटियां। और बोली जी, चले। उसने नबूवत का झूठा दावा किया था कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, और थोड़ा सा और बता दें उसके मतलब। उसने कहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1300 साल पहले मक्का में आए थे और फिर दूसरी मर्तबा कादियान की शक्ल में। ओहो, अस्तगफुरुल्लाह, बिल्कुल ठीक है। चलिए ये 100 रुपये रखें, माशाल्लाह, रखें 100 रुपये, 100 रुपये रखें। अच्छा, ये जवाब तो इनकम्प्लीट है। ये जो बेटियां आई हैं, बेटियां दो शाबाश, बेटियां तो कम आती हैं प्रोग्रामों में। ये एक बेटी के लिए 100 रुपया इकबाल साहब ने, ये 100 रुपया आपके लिए, शाबाश, रखिए अपने पास। उधर भी को बेटी है, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पास। कादियान में पैदा होने वाला अंग्रेज का वफादार और नमाखोर था, जिससे उस अंग्रेज ने नबूवत का झूठा दावा किया। कैरेक्टर के बारे में बताओ ना थोड़ा सा। तो भाई 20 रुपए पकड़ो, इसको पकड़ो, शाबाश। आगे चलो ना, मिर्जा कादियानी आपसे को भाई पढ़ा लिखा बंदा पूछ रहा, तो ये तो नहीं ना। बताएं जी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कौन था? अगर आपको बताना पड़े तो क्या बात करेंगे? इधर एक बेटी बैठी थी जी, इधर एक बेटी बैठी थी। चले माशाल्लाह, ये मेरी बेटी के लिए, सब बेटियों को हमने इनाम दे दिया जी। बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादियान में पैदा होने वाला अंग्रेज का वफादार नमखोर, जिससे अंग्रेजों ने झूठा दावा नबूवत तलब किया। अच्छा, उसको कैरेक्टर के बारे में कुछ बात बता दें। कैरेक्टर के बारे में, शराब पीता था कि नहीं? शराब पीता था, उसकी शराब का नाम था टांगवाई। वो टांगवाई, बात दोस्ता किसी का। शाबाश शाबाश शाबाश। इस बच्चे ने बेचारा साल के बाद 7 में पीती और चले इनका इनाम जी मैं बताता हूँ। ये इनका नफीस क्लॉथ हाउस वालों ने गिलास का सेट भेजा है, गिलास का, माशाल्लाह, गिलास का सेट है, माशाल्लाह। साहब ये वॉल क्लॉक भेजा आपके लिए दाऊद स्टील दरोगा वाला लाहौर वालों ने, और पूछते हैं कि मिर्जा कादियानी की माँ का नाम क्या था? वो तो खैर हो गए, ऐसे लगता कि जिसका खुशी मतलब वो जो पैदा होने से सारे मौके पे हुआ है जी। आपके लिए ये वॉल क्लॉक भेजा है दाऊद स्टील जी। चिराग बीबी और द सिटी। वो अपने आप आसान निकल गया, जवाब तो उसका तशरीफ लाए, शाबाश। हजरत की सिटी के नाम पे शर्मा गए थोड़े से ना जी। चिराग बीबी और घसीटी मिर्जा कादियानी की माँ का नाम था जी। साहब ये बताएं कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के मुतल्लक साबिक कादियानी ने एक किताब लिखी है। उस किताब में वो कादियानी जिंदा है, वो साबिक कादियानी अब मुसलमान हो गया, वो जिंदा है। उसने अपनी किताब में लिखा है कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद मिर्जा कादियानी का बेटा और नाम नहाद दूसरा खलीफा, नौज बिल्ला, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, बेटियां बैठी हैं, कि उसने अपनी सगी बेटी अब्दुल हफीज के साथ मुंह काला किया था, बदकारी की थी। वो साबिक कादियानी जिंदा है, वो कहता है जाएं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मेरे खिलाफ केस कराएं, मैं इसको साबित करूंगा। साहब किताब का नाम बता सकते हैं कि किस किताब में ये मौजूद है? और सीनरी आपके लिए भिजवाई है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, वो एक हाथ खड़ा हुआ है जी। जी कहाँ? जी बेटा बोले, किसने किया हाथ खड़ा बेटा? जी बोले जी। अच्छा चलो महबूब साहब, माशाअल्लाह जी। शफीक मिर्जा की शहर सदूम। शफीक मिर्जा की शहर सदूम, जवाब दोस्त है, तशरीफ लाए महबूब साहब, तशरीफ लाए। अल्लाह के ग्रामी, अभी आपके सामने इस प्रोग्राम की रौनक बख्शी जनाब राना जाहर साहब एडवोकेट साहब तशरीफ लाए। उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं जनाब राना जाहर महमूद एडवोकेट साहब जी। साहब अब आपके लिए हलीमुल्लाह साहब ने एक जग भेजा है। वो पूछते हैं कि सवाल ये है कि मिर्जा कादियानी का जो एक खास उसका दोस्त था और कादिरी जमात का पहला खलीफा था हकीम नूरुद्दीन, क्या बड़े कर यार, वो जब मिर्जा कादियानी के घर आता था और मिर्जा कादियानी घर में नहीं होता था, देखे मौलाना पहले सबको पता है उस महल में रहने, तो वो जब नुसरत जहां बेगम मिर्जा कादियानी की बीवी को मिलने के लिए आता था
تو مرزا قادیانی کی بیوی نصرت جہان بیگم اس نور الدین کو کس نام سے بلاتی تھی؟ دیکھیں مولانا، ہاں دیکھیں، ہاں جی، اچھا ایک سیکنڈ، یہ چھوٹا بچہ ہے اور چٹے کپڑا اور 4 لوگ چٹے کپڑے پائے تو نہیں جائے تو ٹھیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بہت خوبصورت۔ یہ ادھر سے بیٹا، ادھر سے اور یہ آپ نے ککڑ اس طرح اچھا کہا، یہ سوال میں لے بھائی آپ یہ چلے جا سکتے ہیں، چل بسم اللہ، بہت خوبصورت۔ یہ شفیق مرزا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس نے ایک بڑی زبردست بات لکھی، اس نے کہا کہ جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کے خاندان میں، پورے خاندان کے میں، نسلوں میں عزت عصمت کے الفاظ جو ہیں، اس کا جو عزت عصمت کی جو دنائی ہوتی ہے، اللہ پاک چھین لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو سزا ملتی ہے کہ انہوں نے کائنات کے سردار حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، ناگزیبہ الفاظ کہے، کہ اس چیز کی ان کو سزا ہے۔ جی اگلا سوال پوچھتے ہیں، اور یہ سوال بھیجا ہے، انعام ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے تھرماس۔ صاحب آپ بتائیں گے، ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا لال حسین اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب بتائیں گے وہ مسلمان کیسے ہوئے؟ ایک واقعہ ہوا تھا جس کی بنا پہ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اسلام قبول کر، پیچھے سے کوئی دوست، جی حضرت۔ خواب میں مرزا قادیانی کو خنزیر کی شکل میں دیکھا، خواب میں مرزا قادیانی کو خنزیر کی شکل میں دیکھا، اور پھر وہ مسلمان۔ جواب درست ہے، تشریف لائیں۔ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو خواب میں عقل سلیم تھی، ان کے دل میں ایک تڑپ تھی، طلب تھی، جس کی بنا پہ ان کو شک تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو خواب میں ایک خنزیر کی شکل میں دیکھا، اور یہ دیکھا کہ وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ تو اس خواب کی بدولت حضرت مولانا لال حسین اختر صاحب جو پہلے سابق قادیانی تھے، پھر ہماری جماعت کے امیر مقرر ہوئے، وہ پھر اس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا۔ صاحب یہ آپ کے لیے ہاٹ یارڈ کپڑے والا، ہاٹ پاٹ کپڑے والا، تو انہوں نے بھیجا ہے انعام، رانا محمد زہا صاحب نے آپ حضرات کے لیے ہاٹ پاٹ کپڑے والا بھجوایا ہے۔ صاحب یہ بتائیں گے کہ پہلا وزیر خارجہ پاکستان کا سر ظفر اللہ خان تھا، اس نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نہیں پڑھا، تو صاحب بتائیں گے کہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا، کیا وجہ تھی، کیوں نہیں جنازہ پڑھا؟ آپ ہو گیا جی، یہ آپ اوپر سے بوٹی لگا رہے ہیں، ابھی کھولی نہیں، چلیں۔ وہ قائد اعظم کو کافر سمجھتا تھا، اس وجہ سے ایک اس نے جملہ بھی وہاں کہا تھا، جب صحافی نے پوچھا کہ آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے، تو سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ سائڈ پہ بیٹھے ہیں غیر مسلم سفیروں کے ساتھ، تو اس نے ایک جواب دیا تھا، وہ جواب کا چلیں ٹھیک ہے، جواب درست ہے، تشریف لائیں۔ انہوں نے چونکہ وہ قائد اعظم کو کافر سمجھتا تھا، کافر اس لیے سمجھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا، اور اصلاح قادیانی جو ہیں، وہ چونکہ سارے جو ہمارے دوست قادیانی کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے، ان کا بائیکاٹ نہیں کرتے، ان کی شادیوں پہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی غمی میں شریک ہوتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ۔ تو صاحب میں یہیں سے ایک اور سوال آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، اور 100 روپے انعام آپ کو ملے گا، صرف یہ فرما دیں کہ قادیانی مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ قادیانی مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ کافر تو سمجھتے ہیں، لیکن اس کا مجھے تھوڑا سا حوالہ بھی دینا، اس کے علاوہ چلے، وہ تو سمجھتے ہیں، چلے یہ 20 روپے شاباش جی بچے، پہلے آپ نے انعام لے لیا، انعام لے لیا آپ نے انعام لے لیا۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ جو مجھے اپنا نبی نہیں مانتا، اس کی عورتیں جنگلوں کی کتیوں سے بڑھ گئی، اور آدمی ولد الزنا ہے، ولد الحرام ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک کتاب کا نام کا پتا آپ کو؟ کتاب کا نام ہے نجم الہدیٰ۔ چلے آگے ایک اور بڑا سخت جملہ اس نے مسلمانوں کے بارے میں کہا ہے، وہ آپ کو پتا ہے؟ جو آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ نمبر 547 پہ لکھا ہوا؟ اچھا، اگر کسی صاحب کو وہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 547 والا حوالہ یاد ہے تو وہ ذرا بتا دیں کون سا ہے۔ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ 50 روپے آپ کے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے
मुसलमानों के बारे में क्या कहा, क्या समझते हैं और क्या कहा उन्होंने, जरूर बताएंगे आप? चलिए जी भाई। खबीर सलामती में मुसलमानों को नौजुबिल्ला कंजरियों की औलाद। जी जवाब दुरुस्त है। आईना कमालात इस्लाम के सफ़ा नंबर 547 पे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादरी ने लिखा है कि जो शख्स उसे नबी नहीं मानता, उसकी किताबों की तस्दीक नहीं करता, वो कंजरियों की औलाद है। और ज़ाहिर है जो भी उसको नहीं मानता, ये बहुत बड़ी गाली दी है उन लोगों के लिए, लम्हा फिक्रिया है जो कादियानियों के साथ खाते पीते उठते बैठते हैं। जवाब दुरुस्त है। तशरीफ लाए। या एक नाम आपका हो गया, एक आपके बेटे का हो गया, 3 नाम माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। जी अब ये तैयारी है। ये खालिद फॉर्म सेंटर वालों ने इनके लिए बॉल क्लॉक भेजा था। बॉल क्लॉक अच्छा, बस चूंकि हाथ ही तो इस तक खड़े होते हैं इसलिए। वफाकुल मदारिस लाहौर के हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, प्रोग्राम को रौनक बख्शी, दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। साहब बताएंगे कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह को किस सन में या किस तारीख को फांसी की सजा हुई। उन्होंने एक गुस्ताख रसूल को लाहौर में हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन करने पे गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ने उसे कत्ल कर दिया था। तो साहब बताएंगे कुछ तारीख करीब की, और आपके लिए गिफ्ट बैग भेजा है अहमद जनरल स्टोर कोट पिंडी दास ने। 15 जुलाई 1926 में। फांसी किस तारीख को हुई? जी बेटा 31 अक्टूबर 1926। जुलाई तो ठीक है, तारीख बताओ बच्चे, 20 में पकड़ो। 1926 नहीं, थोड़ा सा फर्क है, आगे चलो। 1929 जरा दोस्त है, तशरीफ लाए। शाबाश शाबाश माशाल्लाह। इनके लिए गिफ्ट बैग है जी, अहमद जनरल स्टोर पे कोट पिंडी दास ने भेजा। साहब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की शायरी में से कोई एक ऐसा शेर सुना दें जो मिर्जा कादियानी की शायरी में से है। आपके लिए नफीस कलात हाउस वालों ने गलासों का एक सेट भेजा है। जी मेहमानों में से कोई साहब, उधर मेहमानों में से कोई साहब अगर सवाल का जवाब देना चाहें, इधर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की शायरी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की शायरी। जी बेटा बोले। अगर मिर्जा कादियानी खुदा का बंदा होता तो टट्टी में गिर के ना मरता। मिर्जा आइंदा गोभी ज्यादा नहीं खानी मेरे बेटे ने, जब ज्यादा गोभी खाओगे तो इसी तरह होगा। जी मिर्जा कादियानी की शायरी। जी छोड़ दो दोस्तों जुदाई का ख्याल, इसका ख्याल, जिहाद का ख्याल, उनका ख्याल करिए। चले क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा खूबसूरत है, ये 100 रुपया, हालांकि 20 रुपये बनते थे आप। जी मिर्जा कादियानी का कोई शेर सुना दें। जी मैं करम खाकी हूँ, मेरे प्यारे न आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की आन। जी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का शेर है जिसकी तशरीह भी नहीं हो सकती कि मैं खाकी हूँ, प्यारे न आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की आग। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। शाबाश। ये सवालात और हज़रात ग्रामी, एक छोटा सा दिलचस्प प्रोग्राम हम कर रहे हैं। जो हजरात खड़े हैं इनको सीटें दे दें या बैठ दें, या पुत्र आप थोड़े से पीछे हो जाए जो खड़े हैं। हजरात कोई आदमी शोर नहीं मचाएगा, आगे नहीं आएगा, अपनी सीट पे खड़े होंगे। और एक छोटा सा इनाम आपके लिए मौलाना अजीजुर रहमान सानी साहब ने भेजा है। हमारे इस प्रोग्राम में जो सबसे मोटा आदमी है, सबसे मोटा, वो अपनी सीट पे खड़ा हो जाए। जो मोटा आदमी है, शाबाश, हम खुद मैं देखूंगा, खुद चुनाव करूंगा।
और इसीलिए आटा बेटा महंगा होता है। जो मोटा आदमी है, अच्छा शाबाश, एक इधर से कोई नहीं, आप ओ माँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, दो और भाई कोई, तीन, अल्लाह अकबर। अच्छा, ये तीनों आ जाओ यार, तीनों आ जाओ, शाबाश, 3 बच्चा, शाबाश। आप भी आ जाओ बच्चे, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, शाबाश। चलिए शाबाश। वो तीसरा साहब किधर है? आगे शाबाश। आपका तो पेट तकरीबन ठीक है, आप 50 रुपये रखें, आप भी तकरीबन ठीक है, माशाल्लाह। अल्लाह अकबर। ये फुटबॉल आपके लिए, खेलो, शाबाश। आपकी वजह से पुत्र आटा बहुत महंगा हो गया जी। नीचे तशरीफ रखें, बहुत शुक्रिया। नीचे तशरीफ रखें, डिसिप्लिन का ख्याल रखें, बड़े इनामात आप हजरात के लिए। अब हजरत हमें चाहिए, ये तो हो गए हमारे मोटे भाई, और अब हमें चाहिए सही ईमानदारी से उठना है, जो दुबले पतले हैं, दुबले पतले, और बस ज्यादा से ज्यादा 2 महीने निकालें।